tell you. So I will tell you later. Okay. So in this class I will tell you ఏ బేస్ మీద ఇదవుతుంది అనేది. ఓకే. ఓకే. సో ఇది వినండి ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే legislative body, executive bodies are interdependent bodies or interrelated bodies, whereas judiciary is a separate body. Judiciary is an independent body. Okay, judiciary is an independent body, so it is a parliamentary form of structure, whereas in the presidential form of structure, legislative, executive, judiciary are three are independents. What? Okay, so it is a legislative body and legislative assembly, Lok Sabha, Rajya Sabha. చూడండి ఇక్కడ లోక్ సభ, Rajya Sabha. So these Lok Sabha, also known as People's House or Lower House. So these three names, Lok Sabha, People's House or Lower House. Rajya Sabha known as Rajya Sabha, Elders House, Upper House. Elders House, Upper House. So already these total members 543. 543 plus 2, 238 plus 12. 238 plus 12. So coming to that, this is a Lok Sabha, also known as a People's House. So it is the legislative body, legislative wing. ఇక్కడ చూడండి. So these 543 members are elected members. 543 members are elected members. 2 members are nominated members. 543 elected members. 2 are nominated members. ఇక్కడ 238 elected members, 12 are nominated members. 543 elected members, 2 are nominated members. ఇక్కడ coming to the Rajya Sabha. Hello? I will tell you coming to that point. So please listen. 543 plus 2. So 543 elected members, 2 members are nominated members. So in the Rajya Sabha, 238 are elected members and 12 members are nominated members. Okay. So these 543 members are directly elected through the people of within the territory of India. So these 543 members are elected directly through the people of India. So these are known as MPs. సో ఈ 543 మంది ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు. సో ఎట్లా ఎన్నుకోబడతారు అంటే the Indian Constitution provides, according to the Article 324. So there was a Union Election Commission. So this election commission duty is to conduct the election to the political parties to run the government. So these election commission conduct general elections for a period of 5 years. So suppose for example in 2019 general elections, so all the political parties are participated in the general elections. So suppose BJP, INC, TMC, so CPI, CPM, so Shivasena, తర్వాత DMK, AIDMK, అకాలీదళ్, తర్వాత YSRCP, so TDP. So these are the political parties. So it is a one point we have to note. In the parliamentary form of government, there is a
multi-party system. Multi-party system followed in the parliamentary form of government, whereas in the presidential form of government, dual party system followed in the presidential form of government. సో పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది. అధ్యక్ష తరహా గవర్నమెంట్లు ఏంటంటే 2 పార్టీలే ఉంటాయి. చూడండి, ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా పేపర్ చూస్తున్నాం, టీవీ చూస్తున్నాం. సో అమెరికా ఎలక్షన్లు జరగబోతున్నాయి. there are 2 parties only. One is Republican Party, the other one is Democratic Party. But whereas in India there are several political parties. So in 2019, so all the political parties contested in the election, general election to the Lok Sabha. So in that general election, the total members 543 plus 2 545. So in 2019 general election, the BJP political party unanimously got 304 seats. So INC only 45 seats, TMC 27, and CPI no, DMK 37, and YSRCP 22, and some other parties. So it is the 304 is the majority figure in the 545. 304 is the majority figure. So 545, out of 545, the majority is 273. So 273 plus 273, 6, 4, 5. So minimum అంటే 50%. సో 50% ఓట్ షేర్ కంటే అంటే 51% ఏ పార్టీ అయితే గెలుచుకుంటుందో ఆ పొలిటికల్ పార్టీకి 5 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీ 50% అవుట్ ఆఫ్ 545, 50% is 273. So but the BJP political party got the 304 seats. So the majority required to form the government 273 seats only. The majority required to form the government in the union level 273, but the BJP political party got the 304 seats. So these 304 members are belong to the one political party known as BJP, Bharatiya Janata Party. So these 304 members, so collectively or anonymously elected one of the members as their leader. So in 2019 election, the BJP political winning candidates of 304 members, సో వీళ్ళు 345 మంది ఎనానమస్గా వాళ్ళకి నాయకుడి కింద ఎవరిని ఎన్నుకున్నారంటే మోడీని ఎన్నుకున్నారు. మోడీ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ 304 members. So okay, so according to the article 74 of Indian Constitution, the president of India appoints prime minister, majority party leader appointed as a prime minister to the India. So according to the article 74 of Indian Constitution says, so ఎలక్షన్లో ఏ పార్టీకి అయితే మెజారిటీ వస్తుందో మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిని ప్రధానమంత్రిగా నియమిస్తాడు. ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. Majority, whoever the majority party leader automatically appointed as a prime minister by the President of India according to the Article 74 of Indian Constitution. So Article 74 ప్రకారంగా ఏ మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు ప్రధానమంత్రిగా నియమించబడతాడు. సో నెక్స్ట్ వన్ Article 75 of Indian Constitution. Article 75 of Indian Constitution. So on the advice of the Prime Minister, the President of India appoints various portfolios to the other MPs also. And it means ఏంటంటే the President of India appoints Council of Ministers on the advice of the
ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓన్లీ. ఇక్కడ చూడండి ఆర్టికల్ 75 ప్రకారంగా ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు ప్రధానమంత్రి సలహా తీసుకుని ఈ కొంతమందిని ఏం చేస్తాడంటే మంత్రులుగా నియమిస్తాడు. మినిస్టర్స్ కింద నియమిస్తారు. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద మినిస్టర్. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నోన్ యాజ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. So these council of ministers also appointed by the President of India on the advice of the Prime Minister of India according to the Article 75. So there is one is Prime Minister and Council of Ministers. Prime Minister and Council of Ministers. So if this Prime Minister and Council of Ministers are initially they were elected to the Lok Sabha in 2019. సో 2019లో ఈ యొక్క ఎవరైతే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద రాష్ట్రపతి చేత నియమించబడ్డారో వాళ్ళు ప్లస్ ప్రధానమంత్రిగా నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఎందులో భాగస్వామ్యం, ఈ 304లో భాగస్వామ్యం. సో ఈ 304లో భాగస్వామ్యం ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు, 2019 జనరల్ ఎలక్షన్లో ఎన్నికయ్యారు. అంటే దేనికి ఎన్నికయ్యారు వీళ్ళు? లోక్సభకి ఎన్నికయ్యారు. సో లోక్సభకి 304 మెంబర్స్ ఎన్నికయ్యారు. సో ఈ లోక్సభలో ఏ పార్టీకి అయితే మెజారిటీ ఉంటుందో ఆ పార్టీ 5 సంవత్సరాల పాటు భారతదేశాన్ని పరిపాలించే హక్కు ఉంటుంది. బీజేపీ పొలిటికల్ పార్టీ మెజారిటీ సాధించింది కాబట్టి బీజేపీ పొలిటికల్ పార్టీకి 5 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించే అవకాశాన్ని భారత రాజ్యాంగం కల్పిస్తుంది. సో ఆ ప్రకారంగా ఏంటంటే మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిని ప్రధానమంత్రిగా నియమించడం జరిగింది రాష్ట్రపతి. తర్వాత ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు కొంతమంది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద నియమించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్సు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్సు అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఓకే, so these are known as executive body. Council of ministers and prime ministers also known as executives. సో ఎవరైతే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద నియమించబడతారో రాష్ట్రపతి చేత, ఎవరైతే ప్రధానమంత్రిగా నియమించబడతారో రాష్ట్రపతి చేత, వాళ్ళని ఏమంటారంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ, సో దిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, సో ఇనీషియల్లీ దిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ MP to the Lok Sabha. So later on so this MP exercised another power known as minister. One is minister, the other one is MP. MP means as a legislative member. So minister means executive member. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. సో ఇది కనుక మీకు క్లియర్గా అర్థమైతే పార్లమెంట్ మొత్తం సో ఈజీగా మీకు అర్థం అవుతుంది. సో ఇక్కడ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో దీస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్. సో కొంతమంది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద, కొంతమంది ఒక వ్యక్తి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద రాష్ట్రపతి చేత నియమించబడ్డారు. సో వీళ్ళేమో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 75, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 74. సో ఎవరు నియమించారు? ప్రెసిడెంట్ నియమించాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ టు అపాయింట్ సో దిస్ పర్సన్ యాజ్ ఎ ప్రైమ్ మినిస్టర్? So the president exercised his rights. So according to the Constitution of India provides certain rights to the president. So according to his rights, the president appoint whoever is the majority party leader appointed as a prime minister to the nation. So ఆ యొక్క హక్కు రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ప్రెసిడెంట్కి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఎలక్ట్ అవుతారు. సో వీళ్ళని ఏమంటామంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటాం. ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. సో దిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఆల్రెడీ చూడు ఇక్కడ చెప్పాను మీకు, దిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. సో దిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ కమ్స్ ఫ్రమ్
ఐదర్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ ఆర్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ, రాజ్యసభ నుంచి కానీ రావచ్చు, లోక్సభ నుంచి రావచ్చు, లేదంటే రెండు సభల నుంచి కూడా రావచ్చు. సో రెండు సభల నుంచి ఎవరైతే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద అపాయింట్ అవుతారో వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటారు. క్లియర్, అర్థమవుతుందా? హలో, అర్థమవుతుంది చూడండి. సో దట్స్ వై చూడండి, ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఇన్ ఎవరీ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్ విత్ ద లెజిస్లేటివ్ బాడీ. సో ద టోటల్ దీన్ని ఏమంటాం, మొత్తం ఈ రెండు హౌసుల్ని కలిపి మనం ఏమంటాం, రెండు హౌసుల్ని కలిపి ఏమంటాం, ఈ రెండు హౌసుల్ని కలిపి లెజిస్లేచర్ ఓన్లీ. సో లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ నోన్ యాజ్ లెజిస్లేచర్. సో ఈ లెజిస్లేచర్ నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది? లెజిస్లేచర్ నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది? ఏ రూపంలో వచ్చింది? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్. సో these council of ministers and prime ministers initially these are members in the legislative organ. అవునా కదా? వీళ్ళు ప్రధానమంత్రి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్గా ఎన్నిక కాకముందు వీళ్ళు ఎందులో మెంబర్స్? లెజిస్లేచర్లో మెంబర్స్. క్లియర్? అది అర్థం చేసుకోండి. అంటే సో ఇట్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ ద ఇంటర్ డిపెండెంట్ బాడీ టు ద లెజిస్లేచర్. So the executive body always responsible to the legislative body. సో ఎందుకంటే ఈ లెజిస్లేటివ్ బాడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ లెజిస్లేచర్ నుంచే బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఈ లెజిస్లేటివ్ బాడీకి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. సో బాధ్యతగా ఉండాలి ఇక్కడ పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఎట్ ది సేమ్ టైం సో ఈ లెజిస్లేటివ్ బాడీ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ యొక్క డిసిషన్ని మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎంతమంది ఉండొచ్చు? ద టోటల్ మెంబర్స్ ఇన్ 545 అన్నారు, వీళ్ళేమో 304 మంది నెగ్గారన్నారు. సో వీళ్ళు ఎంతమంది వరకు ఉండొచ్చు? సో ఎంతమందినైనా సరే ప్రెసిడెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద అపాయింట్ చేయొచ్చా? సో వాళ్ళు 304 మంది నెగ్గారు, 304 మందిని కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్గా అపాయింట్ చేయొచ్చా? నో. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫాలోడ్ ఎట్ ద టైమ్? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యు. సో 15% of the Lok Sabha members, the Council of Ministers not exceeding 15% of the Lok Sabha member. So 545లో 15% అంటే ఎంత? Nearly 80 to 85. So the president only 80 to 85 members, up to the 80 to 85 members only appoints as a council of ministers in the union level. So 80 నుంచి 85 మందిని మాత్రమే నియమించడానికి హక్కు ఉంటుంది. Yes, including prime minister. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు. సో వీళ్ళని ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్? What is the duty of the legislature? Making laws. So what is the duty of the executive? To implement the laws. Okay, చూడండి కదా. To make the laws, to implement the laws. Legislature duty is to make the laws. Executive duty is to implement the laws. ఇక్కడ legislative means Lok Sabha and Rajya Sabha. These two houses known as legislature. సో లోక్సభ రాజ్యసభ కలిపి చట్టాలు రూపొందిస్తుంది. మరి చట్టాలు రూపొందించేటప్పుడు ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఉండొచ్చా?
legislative members, whenever the legislative members pass the laws in the house, either Lok Sabha or Rajya Sabha, at that time the executive members కి అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే హక్కు ఉంటుందా? ఎలా? హౌ? Yes, very good. So these executive members are council of ministers. Initially they are legislatures. ఏమీ లేదండి, ఒక ఎంపీకి వచ్చి 2 పదవులు, ఎంపీ ఉన్నాడు, ఎంపీ కింద ఒక అతను నెగ్గాడు, అతనికి 2 పదవులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంతే. ఒకటి ఎంపీ, రెండోది ఏంటంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ఎంపీగా కంటిన్యూ అయితే అతను లెజిస్లేచర్ అవుతాడు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ అవుతాడు. మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ అవ్వకముందు ఎగ్జిక్యూటివ్ దేని బేసిస్కి ఇచ్చారు? ఎంపీ అయ్యాడు కాబట్టే ఇతనికి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. ఇతను ఎంపీ అయ్యాడు కాబట్టే మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. సో మంత్రి పదవి ఇచ్చారంటే ఇతను మంత్రి పదవి ఇచ్చారు అంటే మంత్రి పదవి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అనుభవిస్తాడు. రెండోది ఏంటంటే అతను ఎంపీగా తనకు హోదా 5 years ఎంపీగా కంటిన్యూ అవుతాడు కాబట్టి ఈ ఎంపీ పదవి దీన్ని కూడా అతను ఎంజాయ్ చేస్తాడు. అంటే ఎంపీ అంటే ఏంటి? లెజిస్లేచర్, లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఈ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు. ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేశాడు ప్రధానమంత్రి రిక్వెస్ట్ మేరకు. ఒక 6 నెలల తర్వాత ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ని తీసేశారు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ పదవి నుంచి బర్తరఫ్ తీసేశారు. సో అప్పుడు ఎవరైతే బర్తరఫ్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఈ లెజిస్లేటివ్లో కంటిన్యూ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందా ఉండదా? ఓయ్, so recently in the union government, so one of the council of ministers, Poonam Kaur or Amrita Kaur, she is from Punjab, she is resigned. So against the అగ్రికల్చర్ బిల్లు పార్లమెంట్ తీసుకొస్తే దాన్ని నిరసిస్తూ ఆమె పంజాబ్కు చెందినటువంటి ఒక యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేసింది, తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసింది. సో మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తే ఆవిడ కోల్పోయేది అంటే ఓన్లీ షీ లూజ్ హెర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఓన్లీ. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై హెర్ ఓన్లీ. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ మాత్రమే పోతుంది, కానీ లెజిస్లేటివ్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? 5 years వరకు తను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఎలా ఏర్పడతారు? లోక్సభ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు, రాజ్యసభ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. సో రాజ్యసభ నుంచి ఎట్లా తీసుకుంటారు? లోక్సభలో నెగ్గిన వాళ్ళు నెగ్గితే రాజ్యసభలో ఎట్లా తీసుకుంటారంటే చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ 545 మెంబర్స్ అన్నాం కదా, 545. ఈ 545లో 304 మెంబర్స్ బీజేపీ. సో ఈ 304 ద రిమైనింగ్ 545 మైనస్ 304 1 4 241 members. So these 241 members opposition parties and other parties members illandra 241. So these 241 members acts as an opposition in the Lok Sabha. These are the 304 is ruling party వాళ్ళు. So 241 is the opposition party వాళ్ళు. అది ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, బీజేపీ కాంగ్రెస్ కావచ్చు, వైఎస్ఆర్సీపీ కావచ్చు, తెలుగుదేశం కావచ్చు, డిఎంకే ఆర్ ఏఐడిఎంకే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, అకాలీ దళ్, బిజు జనతా దళ్, బీఎస్పీ, ఎస్పీ, సిపిఐ, సిపిఎం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పొలిటికల్, ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అపోజిషన్ పార్టీస్ టు ద రూలింగ్ గవర్నమెంట్. సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద 304. ఆల్రెడీ చూడండి ఇక్కడ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ చూడండి ఇక్కడ. సో దీస్ ద హౌస్ నోన్ యాజ్ People's House. So these 543 members are elected directly through the people of India for a period of 5 years. So come to the Rajya Sabha.
The total